بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ مضمون کا عنوان ہے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ ویسے تو جہنم کو بھرنے کے لیے غالباً ہر طبقہ سے ایک بہت بڑی تعداد دستیاب ہو جائے گی۔ ویسے معلوم نہیں کہ جہنم کتنی وسیع ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور ہم چیزوں پر یوں ہی ایمان نہیں لے آئے۔ آخر ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں تو مسلمان ہوئے ہیں۔ ویسے تو جانے کتنے ایمان لائے بغیر بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نہ کبھی کوئی اپنے ایمان کو کسی کسوٹی پر پرکھتا ہے، نہ پرکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو کہ مصداق، بھلا کوئی ہمیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے کہ ہم جو ایمان لائے وہ سچ مچ لائے ہیں یا تحفتاً۔ جہاں والدین سے ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، ایمان بھی مل گیا ہے، چلیے تحفتاً نہ صحیح، وراثتاً ہی صحیح۔ اور کون جانتا ہے کہ ہمارے والدین کو بھی ایمان تحفتاً یا وراثتاً مل گیا ہو۔ یہ رسل ہے نا، وہی برٹرنڈ رسل، برطانیہ والا، عجیب عجیب باتیں کہتا ہے کہ گناہ تو جغرافیائی ہوتا ہے۔ بھلا گناہ کا جغرافیے سے کیا تعلق؟ گناہ کا تعلق تو ایمانیات سے ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا سچ مچ جہنم کو شاعر ہی بھر دیں گے؟ اور اگر جہنم شاعروں سے بھر گئی تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ عجیب سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ مولانا سے پوچھنے گیا، بولے آخر سچ ہی تو ہے، جس نے یہ بات کہی وہ خود شاعر ہے، اور وہ خود شاعر ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ اور پھر مولانا ہنس دیے اور میں بھی ہنس دیا، پر میری تسلی نہیں ہوئی۔ یہاں تسلی ہوتی کہاں ہے؟ تسلی جانے کب ہوگی؟ شیلی نے کہا تھا کہ تسلی اس وقت ہوگی جب یہ زندگی کا رنگ برنگ گنبد ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال ابھی تک تو میں نہیں ٹوٹا، لیکن ٹوٹنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ جب 6 دن میں پوری کائنات بن گئی تھی تو ختم ہونے میں کتنے دن لگیں گے؟ لیکن کہیں تسلی کا نسخہ ہاتھ لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ بات ہو رہی تھی شاعروں سے جہنم بھر جانے کی۔ 2500 سال پہلے افلاطون نے شعراء کو اپنی مثالی ریاست سے نکال دینے کا عزم کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شاعر، یہ ادیب یوں ہی بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں، اور بقول شخص اچھے اچھوں کو یہ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ مثالی ریاست میں شعراء کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جذبات بھڑکاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نقل کی نقل کرتے ہیں۔ اس کے شاگرد ارسطو نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، حالانکہ وہ شاعر نہیں تھا، بلکہ افلاطون میں شاعر چھپا بیٹھا تھا جو کبھی کبھی اس کے تن سے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ارسطو نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ شعراء جذبات کو بھڑکاتے ہیں، لیکن پھر خود سکون بھی دے دیتے ہیں۔ وہ ایسا نہ کریں تو یہ جذبات شعلہ بن جائیں۔ اس نے کہا کہ شاعر نقل ضرور کرتا ہے، بلکہ وہ اصل کی نقل کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر اصل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ بیچارہ ارسطو، معاف کیجئے بیچارہ شاعر۔ ارسطو کے تمام تر دلائل کے باوجود شاعر گردن زدنے ہی رہا۔ 16ویں صدی میں سڈنی نے شاعر کو پھر سرخرو کرنا چاہا اور کہا، جانتے نہیں کہ شاعر معلم اخلاق ہوتا ہے، اور اخلاقی حقائق کو اتنی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے پیش کردہ اخلاقی معیارات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاعر اخلاقیات کی بیساکھی لے کر چلنے لگا اور افتاں و خیزاں چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے انگریز شعراء نے شاعر کے گلے سے اخلاقیات کا طوق اتار پھینکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس صدی میں آرنلڈ اور 20ویں صدی میں ایلیٹ نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہی مولانا حالی سے یہ ارشاد صادر ہوا تھا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ حالی خود شاعر تھا، اور اس نے اپنی مسدس میں ان شعراء کے لیے لکھا تھا جنہوں
जिन्हें वो सिरे से शायर ही नहीं समझता था, बल्कि उसका ख्याल था कि जो लोग शायरी के नाम पर मुखरबल इखलाक ख्यालात का इजहार करते हैं उन्हें किसी सूरत शायर तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल मौलाना हाली का ये ख्याल उनके अपने जहन की पैदावार था। कहाँ तक गलत था या सही, हमें इससे बहस नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि शेर शोरा जो भी हों, आखिर गोश्त पोस्त के इंसान हैं, गलतियाँ भी करते हैं और उन पर नादम भी होते हैं। एक आम इंसान की तरह कभी कभी नादम भी नहीं होते, तो फिर जहन्नम सिर्फ उन्हीं के हिस्से में क्यों आई? क्या सिर्फ इसलिए उन्होंने बारहा अलम हक बुलंद किया और तल्ख मसाइल को पेश करने की जसारत की? हमारे ख़्याल में शायर वो इंसान है जिसके अंदर का इंसान बड़ी हद तक ज़िंदा होता है, और जिस हद तक ज़िंदा होता है उसी हद तक वो बड़ा शायर होता है, बड़ा अदीब होता है, बड़ा फ़नकार होता है। लेकिन उसके अंदर के इंसान के मुंह में ज़बान होना भी ज़रूरी है। ये ज़बान कलम की ज़बान होती है, एहसास की ज़ुबान होती है, हरफ की ज़ुबान होती है, खूबसूरती, सदाकत और खैर की ज़बान होती है। लेकिन उसका खूबसूरती का तसव्वुर माशरती अक़दार से हम आहंग होना ज़रूरी नहीं। ना ये ज़रूरी है कि उसकी सदाकत किसी जागीरदार, किसी साहिब मनसब और किसी मज़हब के ठेकेदार से सनद हासिल कर ले, बल्कि उसके मेयारात आफाकी होते हैं, दिल से निकलते हैं और दिल पर असर करते हैं। वह हक़ाइक़ को बेनकाब कर देता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी ही कुर्बान करना पड़े। बकौल गालिब, निगम नकब बगंजीनाए दिल हा मीज़त, मुजदाबाद अहले रिया रा के ज़मेदां रफ्तम। या बकौल इकबाल, बेगाने भी मुझसे हैं खफा, अपने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। ज़हर हलाहल को कंद ना कहने वाला शायर अक्सर व बेशतर जहर का प्याला पी लेने का मुस्तहिक ठहरता है, चाहे यह प्याला उसे मौत के मुंह में ले जाए या जीते जी मौत की आगोश में पहुंचा दे। ये शायर, ये अदीब, फ़नकार माशरती तअस्सुबात, मजहबी रवायात और माशरती मसलहतों के ताबे नहीं होता, और किसी सूरत में भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, बल्कि उसे तो सच कहना है, खाह वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर वो ये कहता है कि टेस अभी पाक है, तो उसे इसकी फ़िक्र नहीं कि उसे कौन सी सूली पर चढ़ाया जाएगा। अगर वो साबित करता है कि उमराव जान अदा भी एक इंसान है, तो उसे ज़रा भी नहीं सोचना पड़ता, वो ये साफ साफ कहता है। कभी उसे वाशगाफ अल्फाज में बताना पड़ता है कि इंसान का ग़ुलाम नहीं, हर आदमी आज़ाद पैदा हुआ है, हर एक को ज़िंदगी का आज़ादाना असलूब तराशने की इजाज़त होनी चाहिए। शराब, जुआ, चोरी और गुनाह का ज़िम्मेदार सिर्फ़ फ़र्द ही नहीं बल्कि पूरा माशरा है। इसलिए एक चोर को दूसरे चोर का हाथ काटने का कोई हक़ नहीं। एक जवारी को दूसरे जवारी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने का किसने हक़ दिया है? शायर साफ साफ हक़ाइक़ पेश करता है और जमालियाती हिस्से बहरावर होने के बायस उसके जज्बात और एहसासात में तलवार की धार पैदा हो जाती है। वो कभी एटम बम से कम नहीं होते, लेकिन इखलाकियात के ठेकेदार, ताकत के नशे में चूर और असहाबे बस्तो कुशाद उससे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि वो जहन्नमी है, गुनहगार है, गर्दन ज़िदनी है। क्या सवाब हक़ाइक़ से आंखें चुराने का नाम है? कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेने से इबारत है। ये चंद सवालात हैं जिनका जवाब मिले ना मिले, लेकिन ये सवालात किए जाते रहने चाहिए। सवाल करना एक मुस्तहसन अमल है। ये सवाल हमें अपने आप से भी करना चाहिए और दूसरों से भी। हवा की मर्ज़ी किसी अमल को गुनाह लिख दे, सवाब लिख दे। दोस्तों, आज का मज़मून अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल बज़्म शेख इकबाल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।